کسی شیعہ نے مناظرہ کیا تھا محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اس نے یہ پوچھا کہ کون سا مذہب پرانا ہے سب سے، تو کہا سنی مذہب پرانا ہے۔ کہا سنی وہ ہے جن کو اہل سنہ و جماعہ کہا جاتا ہے۔ حضور نے ایک معیار، ایک کسوٹی بتائی، کون جنت میں جائے گا پوچھا گیا تو حضور فرماتے ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں، جو اس طریقے پر قائم ہے بس وہ جماعت جنت میں جانے والی۔ اب سنیے حضور کے طریقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ سنت۔ سنت کہتے کسے؟ حضور کے طور طریقوں کو، حضور کے اعمال کو، اور صحابہ کو جماعت کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم جو سنی اہل سنت و جماعت ہیں، سنت اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، اہل سنت و جماعت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے رسول کی سنت والے، صحابہ کی جماعت والے۔ ہمارا کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ پہچان کے لیے اور ہم نسبتیں لگاتے ہیں، الگ بات ہے۔ ہم قادری، رضوی، اشرفی، برکاتی، یہ مشرب کے نسبتیں ہیں، برکت لینے کے لیے لگا لیتے ہیں۔ جس طرح خاندانوں کے بھی نام ہوتے ہیں، شیخ ہیں، پٹھان ہیں، سید ہیں، یہ نسبت اپنے آپ کو الگ تمیز کرنے کے لیے لگا لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلک اعلی حضرت کا استعمال یہ ہمارے درمیان تشخص کے لیے استعمال کیا جاتا، ورنہ ہمارا صرف ایک ہی نام ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سب سے پرانا مذہب اور دین یہی ہے۔ اور شیعہ کا وجود کب ہوا؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان معاملات ہوئے، اور اس کے بعد حضرت علی کی حمایت میں ایک فرقہ نکلا اور وہی شیعہ کہلانے لگے۔ پہلے تو ان کا نام شیعان علی تھا، یعنی علی کے حمایتی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے غلو کرنے لگ گئے۔ غلو میں مبالغہ اتنا بڑھا کہ حضرت علی کو نبی کے درجے تک پہنچا دیا۔ بلکہ ایک فرقہ تو اس میں ایسا ہے کہ ثانیہ شیعہ میں جو حضرت علی کے الوہیت کا بھی قائل ہے، یعنی یہی خدا ہے، حضرت علی کے خدا ہونے کے بھی وہ قائل ہیں۔ بہرحال اس میں مبالغہ بڑھتا گیا، لیکن آئے کہاں سے؟ حضرت علی کے بعد خارجی، یہ سب سے پرانے فرقوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ آئے کہاں سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد۔ پھر رافضی ایک فرقہ ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں شروع ہوئے۔ مرجیہ ایک فرقہ ہے، قدریہ ہے، اور جہمیہ ہے، جبریہ ہے۔ یہ فرقے زمانہ جیسے جیسے بدلتا گیا، الگ الگ فرقے آتے گئے، نئے نئے مسائل لے کے آتے رہے۔ اہل سنت و جماعت وہی باقی رہا، صحابہ اکرام کا طور طریقہ وہی چلتا رہا، اس میں سے یہ نکلتے چلے گئے۔ شیعہ اسی میں سے نکلے، اہل سنت و جماعت میں سے نکلے، ایک اپنا الگ طریقہ بنا دیا، علی علی کہنا، حسن حسین کہنا، بس ان کا ایک معیار بنا۔ رافضی الگ بنے، قدریہ تقدیر کے انکار کرنے والے، جبریہ الگ بنے، اسی طرح سے جہمیہ، مرجیہ، کئی فرقے بنتے آئے۔ پھر ایک فرقہ آیا زمانے کے تنزلی کے بعد، اس وقت حکومتیں لوگوں کے ہاتھ میں تھی، زبردستی ایک عقیدہ نافذ کیا جانے لگا، معتزلہ۔ ان کے الگ الگ قول تھے، اسی قول کو نہ ماننے پر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے ظلم کیا بہت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں رکھا گیا، کیونکہ پاور ان کے پاس تھا۔ لوگ آج ہم سے سوال کرتے ہیں، ارے حرم پاک میں یہ سب چل رہا ہے، مکہ میں، مدینہ میں یہ چل رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں فالو کر لیتے؟ مکہ اور مدینے میں بہت پہلے بہت کچھ چل چکا ہے۔ ہمارے لیے دلیل کہیں سے چلنا نہیں، ہمارے لیے حضور نے دلیل صرف یہی دی ہے، جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ اب حضور کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر کوئی قائم، وہ مکہ میں ہو یا مدینے میں ہو یا پھر کسی چھوٹی جھونپڑی میں ہو، ہمارا امام ہے۔ اور اس طریقے سے ہٹا اور پھر وہ کعبے کا بھی امام بنے تو ہمارا امام ہو نہیں سکتا۔
अब सुनिए आगे की बात, मैं जिस लिए इस बात को छेड़ा हूं, फिरके बनते आए, इस शियों में इतने बड़े बड़े अलग अलग जमातें बनती गईं, इस्माइलिया, इस्ना अशरिया, जैदिया, गुलातिया, अब मैं कितने फिरकों के नाम शुमार करूं, 72 से ज्यादा तो फिरके कब के वजूद में आ गए थे। हुजूर सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में तकरीबन 72 फिरकों का नाम भी लिख दिया है उस जमाने में, कि ये सब खारिज हैं, अहले सुन्नत व जमात से निकले हुए हैं। उनके जमाने में ही 70 से ज्यादा थे, तो अब तो 1000 साल गुजर गए, 700 और पैदा हो गए होंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गए होंगे। ये सब निकलते गए, उसके बाद फिर नई नई जमातें आई, बाज लोग फिर अपना एक तरीका ले आए, अपने आप को उन्होंने सलफी कहा। फिर एक जमात आई, उन्होंने अपने आप को हदीस वाला कहा, हम अहले हदीस हैं। फिर एक जमात आई, उन्होंने कहा हम सिर्फ अहले कुरान हैं, हम कुरान की मानते हैं और कुछ नहीं मानते, जिनको चकड़ालवी कहते हैं। कुछ आए नेचरी तबई जमात, ये गालिबन सर सैयद अहमद खान के फॉलोअर्स थे, वो तमाम मौजज़ात का इनकार करते हैं। मौजज़ा किसी चीज का नाम नहीं है, फरिश्तों का इनकार करते हैं, फरिश्ता है ही नहीं। और वो शैतान का भी इनकार करते हैं, शैतान है ही नहीं। नेकी की कुव्वत का नाम फरिश्ता है और बुराई की ताकत का नाम शैतान है। तो उन्होंने पूरी तफसीर को तोड़ मरोड़ करके रख दिया है, मौजज़ों का इनकार। तो ये फिरका वजूद में आया, नेचरियत कितने ऐसे बनते गए, लेकिन निकले किस में से? अहले सुन्नत व जमात में से। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का जो तरीका था वो अहलुस सुन्नह वल जमाअह कहलाया, सुन्नत वाले और जमात वाले। उसमें से निकलते निकलते फिरके बनते गए, फिर उसमें से बढ़ते हुए बाद में एक जमात निकली जिन्होंने अपना नाम वहाबिया रखा, कुछ एक जमात निकली उन्होंने अपना नाम देवबंदिया रखा, अपने अपने उन्होंने नाम रखे। दारुल उलूम देवबंद जो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के एक इलाके में वाक़े है, उस मदरसे में पढ़ने वाले या वहां के तरीके को फॉलो करने वालों को देवबंदी कहा जाता है। अच्छा मियाँ, ये मदरसा कब बना, इसकी तारीख क्या है? ये मदरसा तकरीबन आजादी से कुछ साल पहले बना, यानी ले दे करके इसकी 150 साल पुरानी तारीख भी नहीं है। और उसके अलावा वहाबियत के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी अरब में एक ऐसा शख्स था जिसने तालीम हासिल की यहूदियों के हाथ में, और अरब में आकर उसने अपना एक नया तरीका इजाद किया, और जितने मुसलमान थे उस जमाने में औलिया, उन सबको काफिर कहना शुरू किया। मज़ारात को उसने खत्म करवाने का ऐलान किया, फतवे जारी किया। तो नया एक फितना शुरू हुआ। तो ये कब हुआ? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की अगर आप तारीख पढ़ेंगे, इसकी तारीख भी सिर्फ 150 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है। तो अब पता ये चला कि वहाबी उसको कहते हैं जो इब्ने अब्दुल वहाब की पैरवी करते हैं, जो 150 साल पुराना है। देवबंदी उसे कहते हैं जो दारुल उलूम देवबंद को या उनके तरीके को फॉलो करते हैं, जिसकी तारीख 150 साल पुरानी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्यूरिटी जो है आज तक सुन्नियों में बाकी है, जिसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। ये अल्लाह का फजल एहसान नहीं है तो और क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेपनाह करम एहसान हम पर, कि जो सहाबा की जमात का अकीदा था आज तक आप उसी अकीदे पर बरकरार है। अजीजा ने गिरामी, बाज बातें ऐसी हैं जिसको लोग ये समझते हैं कि इख्तिलाफी बातें करते हैं। नहीं, मुझे तो इससे कोई सरोकार है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी फसाद या फितने की बातें हरगिज करने की कोशिश नहीं की। इस्लाह की कोशिश हमेशा से रही, अल्लाह इसी पर कायम रखे। लेकिन बाज लोग इन तमाम बातों को जो मैं अभी फिरकों के मुतालिक अर्ज किया, किसी को ऐसी उलझन का शिकार है कोई, तो खुल करके अपनी राय का इजहार करें और तशफ़ी बख्श जवाब हासिल करें, इसलिए कि इससे आपके ईमान का ताल्लुक है, आपके अकीदे का ताल्लुक है। इसमें अगर जरा बराबर गड़बड़ी हुई तो पूरा हमारी जिंदगी का सब किया करा सब खत्म होगा और सीधे जहन्नम में ले जाया जाएगा।